நம்ம இங்கிலீஷ் ஃபிலிம்லாம் வந்து ஐநாக்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா, அது மாதிரி பல்ட்டி ஒரு ஃபேபுலஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஜஸ்ட் கோ டு தியேட்டர்ஸ். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் மூவி டு மேக் அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த ப்ரொடியூசர்ஸ். டைரக்டர்னால பண்ண முடியாது நம்ம. ஸோ எவ்ரிபடி ஒர்க் ஸோ ஹார்ட். ஐ திங்க் நீங்கள் டெஃபினட்டாக தியேட்டர் போங்க. யூ ஒன்ட் பி டிசப்பாயிண்டட். இட்ஸ் a good film actually. Thank you so much, sir. And also we heard that the first time the director came and narrated the story to you, you actually commented what brilliant climax it is. So that is something coming from a legendary director like you. So what should the crowd expect from this movie? So ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ കഥ കേട്ട ഉടനെ സെൽവരാഘവൻ സാർ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് ക്ലൈമാക്സ് എന്നുള്ളതാണ്. It's nice entertainment. Like it's not a sports film or something. எல்லாமே இருக்கு இந்த படத்தில். Like fully it's an action. Like, everything is there. You should see the film to experience. இவங்களாம் நிஜமாலுமே உயிரை கொடுத்து உழைச்சிருக்காங்கன்னா you should just to see them. Please go on the movie. Yeah. To see you all today here. எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். பட் கொஞ்சம் பேடியான பட் ஐம் என்ஜாயிங். பல்ட்டி ஒரு ஆக்ஷன் ட்ராமா ஸ்போர்ட்ஸ் படம். அண்ட் ரொம்ப சார் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் தியேட்டருக்கு போனால் என்டர்டெயின்மெண்ட் கேரண்டீட். ஸோ செப்டம்பர் 26 ரிலீஸ் ஆக போகுது. நீங்கள் எல்லோரும் போய் கண்டுட்டு சப்போர்ட் ചെയ്യാം. అండ్ ట్రైలర్ நல்லா உண்டோ? I can't hear. நல்லா உண்டோ ట్రైలర్? Okay, thank you. We really hope you all like the film as well. So September 26, please do watch it. Thank you. Thank you so much. So yes, ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ 26 ബൾട്ടി ഇറങ്ങുന്നത്. എല്ലാവരും കൂടെ വളരെയധികം പാഷനറ്റായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ്. ഒരു പക്ക എൻ്റർടൈനർ ആണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കണ്ട് സിനിമ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. So this film is very special and I have been saying this everywhere இப்போ. அண்ட் ஒரு பாட்டு தான் வந்திருக்கு அண்ட் அதுக்கும் ரொம்ப நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் சாங் கச்சி சேர வந்தபோது இட் வாஸ் த மோஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் சாங் இன் கேரளா. ஸோ என்னை அதை நான் ஸ்பாட்டிஃபைல பார்க்கும்போது ஐ ஃபெல்ட் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் டு see that this beautiful people have accepted me and I'm really fortunate for that and grateful and yes. So பின்ன பாடலாமா? ஜாலக்காரி பாடலாமா எல்லாம்? ஓகே, லெட்ஸ் கோ. என் கூட எல்லாரும் சேர்ந்து பாடணும். ஓகே கண்டிப்பாக. அங்கே எனர்ஜி இருக்கா? அங்கே கமான் பத்தலாம். Congratulations also because yesterday he had won the Dada Saheb Phalke Award. So let's go. நொங்கான பெண்ணே நீ வற்றுന്ന മേടവേ കൊണ്ടേ ഞാൻ വാടും നേരത്ത് പൊന്നാനെ നിൻ മനസ്സ് എല്ലോളം തേൻ കുരുമ്പ് നുള്ളാനായി നിന്നെ ദൂരത്ത് വീശുന്ന കോവക്കാട്ടിലാടും നിൻ കൂന്തൽ എൻ മേലാകെ മൂടാമോ നീ പെണ്ണാലെ ആരോ നീ ഊരും പേരും ഇല്ലെന്നായാലും ഞാൻ വല്ലാതെ പുള്ളും കാര്യം നേരാണേ ജാലക്കാരി മായ ജാലക്കാരി നീ എന്നുള്ളം കുത്തി കാന്ത കണ്ണാൽ നോക്കി തന്നാൽ നീരി നിന്നാൽ പല നാടുരുകി പിന്നാൽ അല പോലലയ എന്ന കഴിയും വരനാ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. all right, Sai, but that's not enough. Definitely Jalakari, we all love it. പക്ഷേ സായി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സായിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ സോങ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പാടിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഈ ഹോൾ വിട്ട് പോകാനായിട്ട് കൊച്ചിക്കാർ സമ്മതിക്കൂല. ഇങ്ങ എനർജി ഇருக்கு, മേലെല്ലാം എനർജി வரமாட்டேன்டா. എവിടെയാണ് എനർജി? என்ன பண்ணலாம்? ചോദിക്കട്ടെ, കൊച്ചിക്കാരോട് തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സായിയുടെ ഏത് പാട്ടാണ് വേണ്ടത്? കച്ചി
பக்கம் போனவள தேடமெல்ல மூச்சு தள்ள என் தலைக்கும் ஏறவில்லை பேர கேட்க தோணவில்லை என் வெக்கம் தீர என்ன தூண்ட நெஞ்சோ தூக்கத்துல உன் சிரிப்பு மாறவில்லை நாள பார்த்து மேடம் துள்ள நீ பேசலைட்டா ஆசை கூட வாசம் வீசும் காத்த தேட ஆழம் கூடிட மேகம் தூவிட நீ பேசலைட்டா கூட வாசம் வீசும் காத்த தேட ஓரம் சாஞ்சிட தேகம் சேர்ந்திட. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പാട്ടും കൂടെ പാടിയാൽ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. இந்த படத்துல 6 பாட்டு இருக்கு அண்ட் 6மே ஹேண்ட் பிக் பண்ணி டைரக்டர் செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். என்னை கண்டினியூஸாக உங்கள் ப்ரேயர்லேயும் வச்சுக்கோங்க. நான் இன்னும் நிறையா மலையாளம் நல்ல படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன். என்னை கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். லவ் யூ. Thank you so much, Sai. All the very best. லவ் யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். Says thank you so much, and not just for this movie. We heard that like സായിയുടെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളാണ്. ബെൻസ്, കറുപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലി, അല്ലു അർജുൻ ചിത്രങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ലൈൻഡ് അപ്പ് ആണ്. So we wish the entire Kerala wish all the very best wishes for your entire journey. May you reach the highest heights that's ever possible. Thank you so much. Thank you so much. Alright, so yes, now നമുക്ക് തോന്നുന്നു ബൾട്ടിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഷിപ്പിനെ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ബൾട്ടിയുടെ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ மை beloved friend உன்னி அண்ட் இன்னும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு உன்னி இப்படி இருக்க மாட்டான். ஏன்னா he'll be doing the most top stars films நினைக்கிறேன். and I pray for it. Here you go. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ആദ്യത്തെ സിനിമ ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമയായിട്ട് സംഭവിച്ചതും. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ പല ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ഇവിടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഒരു ഓഡിയോ ലോഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ രാവിലെ ആയതും സൺഡേ ലുലു മാളിൽ വരിക, ഉച്ചവരോടൊക്കെ ഇറങ്ങുക, വനിതാ വിജയ എന്നൊരു പടം കാണുക. ഇതുതന്നെയാണ് കൊച്ചിയിൽ സിനിമ ആഗ്രഹമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരേ ഒരു കാര്യം. ഞാനും അത് വർഷങ്ങളോളം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു കഥ എഴുതി, അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പറഞ്ഞു, ഷെയ്ൻ കഥ കേട്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാം നന്നായിട്ട് സംഭവിച്ചു. സോ ഈ സിനിമയുടെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം, ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റായാലും ക്രൂ ആയാലും ഇനി നിങ്ങൾ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഈ പടം 92 ദിവസം ഒറ്റ ഷെഡ്യൂളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത പടമാണ്. 92 ദിവസം സിംഗിൾ ഷെഡ്യൂൾ. സോ എന്താ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു കഥ എഴുതുന്നു, അതിൽ റിസ്ക് എലമെൻറ്റ്സ് കുറേ കടന്നു വരുന്നു. പക്ഷേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ക്രൂ വേണം, നമ്മുടെ ടീം നമ്മളോട് വേണം. കാരണം നമുക്ക് സിനിമ ഓക്കെ ഡയറക്ടറുടെ ആർട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയാം, പക്ഷേ ടീം വരും. അതാണ് സിനിമ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടീം ഇത്രയും ഒരു 1 ഇയർ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ കഥയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസിച്ച് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് നന്ദി. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നത് ഷെയ്നാണ്. ഷെയ്ൻ, താങ്ക് യു ഷെയ്ൻ. കാരണം ഷെയ്ൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പടങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ കഥയിൽ വിശ്വസിച്ച് ഷെയ്ൻ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബൾട്ടി സംഭവിച്ചത്. ദെൻ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബിനു ചേട്ടൻ, സന്തോഷ് സാർ. ബിനു ചേട്ടനും സന്തോഷ് സാറും സിനിമ എപ്പോഴും അവരൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് കണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. കാരണം സന്തോഷ് സാറിൻ്റെ ഫിലിമോഗ്രഫി എടുത്താൽ തന്നെ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം, മായാനദി, ഇന്നാത്തം കേസ്, ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എല്ലാം ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിജയിപ്പിച്ച നിർമ്മാതാവാണ്. സോ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഈ പടം അതേ രീതിയിൽ എനിക്ക് പുതിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ എൻ്റെ DOP അലക്സേട്ടൻ, എല്ലാ പുതുമുഖ സംവിധായകർക്കും ഇതുപോലൊരു ക്യാമറമാനെ കിട്ടട്ടെ. അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത്രയും കൂടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്തു വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു ബ്രദറിനെ പോലെ കൂടുന്നതിന് നന്ദി അലക്സേട്ടാ. ദെൻ എൻ്റെ എഡിറ്റർ ശിവകുമാർ പണിക്കർ, പുള്ളി ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. പുള്ളിയാണ് കിൽ, ദുരന്തർ, ഉറിയൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തത്. സോ പുള്ളി അവിടെ പുള്ളിയുടെ സപ്പോർട്ടും ഭയങ്കര വലുതാണ്. കാരണം എനിക്കിതിൽ ഒരുപാട് ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ ഞങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് കൊടുത്ത പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻസ് എല്ലാം. സോ അവരുടെ എഡിറ്റിംഗ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ശിവകുമാർ ചേട്ടാ. ദെൻ ശാന്തനു ബ്രോ, തിരിച്ച് കാസ്റ്റോടെ ശാന്തനു ബ്രോ. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ 60% മലയാളവും ബാക്കി 40% തമിഴുമാണ്. സോ എനിക്കൊരു തമിഴ് ആക്ടർ വേണം. അതിലുപരി അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സ്പോർട്ട് മൂഡിൽ ഓടിച്ചാടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ചാലഞ്ച്. ദെൻ ഞാൻ ഒരുപാട് തമിഴ് സിനിമ കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാന്തനു ബ്രോ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ചോയ്സ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
പാവക്കഥകൾ, ബ്ലൂ സ്റ്റാർ, 2 സിനിമ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമയാണ്. അങ്ങനെ പുള്ളിയെടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞ് പുള്ളി സിനിമയിലെത്തി. താങ്ക് യു ശാന്തനണ്ണ, താങ്ക് യു. ദെൻ മ്യൂസിക് സായ് അപ്പങ്കർ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സായ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ കഥയുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആസക്കൂട എന്ന മ്യൂസിക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കഥ പറയുന്നത്. അന്ന് അവയുടെ ഫസ്റ്റ് പടമാണത്. സോ അന്ന് കഥ കേട്ടത് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും തരുന്ന സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കര വലുതാണ്. താങ്ക് യു സായ്, താങ്ക് യു. ദെൻ എൻ്റെ ടീം, ഡയറക്ഷൻ ടീം എല്ലാവരും, എൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, എൻ്റെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ശ്രീലാലേട്ടൻ, അതുപോലെ വാവച്ചേട്ടൻ, ശബരി, എല്ലാവരോടും നന്ദി. സന്ദീപേട്ട താങ്ക് യു. ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു 2 മണിക്കൂർ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ സിനിമയിൽ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെൻ പൂർണിമ ചേച്ചി താങ്ക് യു, താങ്ക് യു പൂർണിമ ചേച്ചി, താങ്ക് യു പ്രീതി, താങ്ക് യു. സെൽവ സാർ വന്ന് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, ഷെയിൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര പേടിയില്ല. സെൽവ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തലേദിവസം ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം പുതുപ്പേട്ടയും 1000-ലും കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് സിനിമ എന്താണ്, എന്തൊക്കെ സിനിമയിൽ ചെയ്യാം. അതുപോലെ സെൽവ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞ ദിവസം ഇനി ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. അതുപോലെ അൽഫോൺസ് ചേട്ടൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല. താങ്ക് യു അൽഫോൺസ് ചേട്ടാ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല സിനിമയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരാളാണ്. സോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ പല തിയേറ്ററിലും അടിച്ചുപൊളി പടം കണ്ട് ഇറങ്ങി റിവ്യൂ ഇടുന്നത്, ആ മൂഡിലാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ സെപ്റ്റംബർ 26 എല്ലാവരും വന്ന് സിനിമ കാണും, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ സിനിമാ പ്രേമികളും